Hi children, today we are going to study the next exercises from the textbook. Exercises, page number, please note page number 85. Exercise 2.2. 2.2, page 85. Write the place values of the colored digits. The place values of colored digits. Some digits are colored and you have to write down the place values of that digit. Okay. Look, first question. 1309. Here 9 is the colored one. You have to write down the place value of the colored digit. Look here, 9 is in the ones place. So, what is the place value of 9? 9 ones equal to 9. Then look at the second question. 8615. Which is the place value of 5? Here 5 is in the ones place. So, what is the place value of 5? It is 5 itself. Look at the third question. 2618. Here 6 is colored. So what is the place value of 6? Here 6 is in the which place? Look here. Ones, tens, hundreds. 6 in the hundreds place. So 600. Then next look here. Fourth question. 2711. 2711. Here 7 is the colored one, colored digit. Look here, 7. Which place 7 is placed? Here ones, tens and hundreds. 7 hundreds. So the place value is 700. Then look at the fifth question. 7185. Which is the place value? What is the place value of that one? It is also in the which place? Ones, tens, hundreds. So it is in the hundreds place. So the place value is 100. So you got the idea? ഇനി ബാക്കി തനിയെ ചെയ്യല്ലോ. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Look here. Look here. The sixth question. You have to write down these 4 questions as homework in your textbook. So look at the sixth question. 8541. 8 in which place? 8 in the thousandth place. So the place value is 8000. Then look at the seventh question. 3947. 3 in which place? 3 ones, tens, hundreds, thousandth. So 3 in the thousandth place. So the place value is 3000. Then look at the eighth question. 4. 4 is colored. Ones, tens, hundreds, thousandth. So the place value is 4 is in the thousandth place. So the place value is 4000. Then ninth question. 8272. But look at the place of each place. Ones, tens, hundreds, thousandth. Ones, tens, hundreds, thousandth. But 2 ഈ colored 2 underline ചെയ്ത 2 എവിടെയാണ്? In the 100th place. So the place value of 2 is 200. നീ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Then look at the next question. Look here. Exercise C. Question C. Write the place value of each digits. You have to write down the place value of each digit. 5. Here
First question 3475. 5 ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താ? വൺസ് പ്ലേസിലായതുകൊണ്ട് 5 വൺസ് ആയതുകൊണ്ട് 5 തന്നെ. ഇനി 7ന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ 7 ടെൻസിലാണ്. അപ്പൊ 7 ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 70. Place value 70. Look here, the place value of 4 hundreds പ്ലേസിലാണ്. So it is 400. അല്ലേ? ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരുമ്പോ 400. ഇവിടെ എഴുതണോ? വൺസ്, ടെൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ്, തൗസൻഡ്. ടെൻസിന് വരുമ്പോ ഒരു സീറോ ഇടുക. ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 2 സീറോ ഇടുക. തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു 3 സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? 3 ആവുമ്പോ 3യുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ 3000. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2810. സീറോ ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്. സീറോ ആണ്. സോ zero itself. The place value of 0 is 0. Then look at the tens number in the tens place here. It is ones place, tens place, hundreds, thousand. Ones place, sorry, tens place 1 ആണ്. Tens place 1 ആവുമ്പോൾ place value എത്രയായിരിക്കും? 10. ഇനി 100. ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 8 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 8 ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലായതുകൊണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? അതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 800. Then look at the 1000th place. 2 in the 1000th place. Then its place value is 2000. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്, ടെൻസ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ സോറി വൺസ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ടെൻസ് പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക. ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ 2 സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 2 സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക. 1000th പ്ലേസിലാകുമ്പോൾ ആ ഡിജിറ്റിന്റെ കൂടെ 3 സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക. എളുപ്പമല്ലേ? ഓക്കെ. Then look at the third question. This is a homework for you. You have to do it yourself in the textbook. നോട്ട്ബുക്കിലല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഞാൻ നോട്ട്ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാരും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണോ നോട്ട്ബുക്കിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പേജ് നമ്പർ എത്ര? പേജ് നമ്പർ 85, എക്സസൈസ് 2.2, ക്വസ്റ്റ്യൻ സി, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9898. ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എളുപ്പമല്ലേ? തനിയെ ചെയ്യരുതോ? 8 in the ones place, so 8. 9 in the tens place, so 90. 8 in the hundreds place, so 800. 9 in the thousandth place, 9000. തനിയെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Next is question D. Write the face value of the colored digits. നോക്ക്, face value. I already at the starting of this topic I already told you about face value and place value. What is a face value? Face value of a number is the number itself. Face value of a number is the number itself. ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെയിം നമ്പർ തന്നെ. ഓക്കെ. Then look at the first question. 3752. Which number is colored? 7 ആണ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാ ഫേസ്? 7ന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 7 itself. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ നമ്പർ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 7ന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 itself. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ 1864. ഇവിടെ 1 ആണ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1ന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? പറഞ്ഞേ, സേ ലൗഡ്. യെസ്, 1 itself.
look at the third question. 7,964. Here 7 is the colored digit. So what is the face value of 7? Yes. Say the answer. Yes, 7. Then fourth one. 9,489. 9,489. Here the last 9 is the colored digit. What is the face value of 9? 9 itself. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യരുത്. ബാക്കി only 2 questions. You do it as homework. 5,108. Look here. Do these two as homework. 5,108. ഈ സീറോയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ, പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ല, ഫേസ് വാല്യൂ. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ്. നോക്ക്, നെക്സ്റ്റ് 8,916 മാഞ്ഞു പോയതാണ്. 8,916 ഇത് ഇവിടെ 9ന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. You have to write the face value of 9. It is 9 itself. Let us go to the next question. Look at the next question. Question E. Write the numbers in the expanded form. So, look at the first number 4,718. ഇത് ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. നോക്ക്, 4,718. 4,718 ആണ് നമ്പർ. ഈ നമ്പർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും? നമ്മൾക്കറിയാം, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000th പ്ലേസ്, ഇത് 100th പ്ലേസ്, 10th പ്ലേസ്, 1st പ്ലേസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇത് 8, this one 10, this one 700 and this one 4,000. നോക്ക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് 4,000 പ്ലസ് 700 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 8. കൂട്ടി നോക്കി, ഈ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്ക്. 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 8. 0 പ്ലസ് 8 എത്രയാ? 8. 0 പ്ലസ് 1 1. 0 പ്ലസ് 7 7. 4 ഇറക്കിയത്. സോ 4,718. കണ്ടോ, കിട്ടിയില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ 4,000 പ്ലസ് 700 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 8. That is the answer. Then look at the second question. 7,098. Look here, 7,098. How you write the expanded form of this number? 7,000 plus, ഇവിടെ 0 hundreds ആയതുകൊണ്ട് 0 പ്ലസ് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ 9. സോ 90 പ്ലസ് വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ 8. This is expanded form. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 5,002. 5,002. ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? യെസ്, ഇത് 1000 പ്ലേസിലായതുകൊണ്ട് 5,000 പ്ലേസിലാകുമ്പോ എത്ര 0 ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? 3 zeros. So 5,000 530 പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ രണ്ടും 0 ആണ്. So you have to put 0 itself.
പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 more 0. ഇത് കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് പ്ലേസിലും 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും നമുക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 0 പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് 1 ആണ്, വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 2 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. 5002. Then look at the fourth question. 6500. 6500-ന് 6 ഏത് പ്ലേസിലാണ്? 1000 പ്ലേസ്. 5 100-ന്റെ പ്ലേസിലാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 6000 പ്ലസ് 500 പ്ലസ് ഇവിടെ 0 അല്ലേ, സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഹിയർ 0 പ്ലസ് ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയും 0, വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ 0 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. ഇനി ഒരെണ്ണം തന്നെ ചെയ്യരുതോ? തന്നെ ചെയ്തേ. മാം എഴുതുമ്പോ നിങ്ങളും ആ കൂടെ തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ. 3456 എഴുതിക്കേ, എന്റെ കൂടെ എഴുതിക്കേ. ഇതെങ്ങനെ വരും? യെസ്, 3000 പ്ലസ് ഇത് 100th പ്ലേസിൽ 4 ആയതുകൊണ്ട് 400. യെസ്, 10th പ്ലേസിൽ 5 ആയതുകൊണ്ട് 50. ഒരു 0 മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക, 50 പ്ലസ് വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ 6 മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് 6. റൈറ്റ് ഡൗൺ 3000 പ്ലസ് 400 പ്ലസ് 50 പ്ലസ് 6. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Then 6th question. 8214. ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? 8214 in the same way. ഇത് 8000 പ്ലസ്, ഇനി ഇത് കാണാതെ പറയരുത്, ഒന്ന് കാണാതെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് എഴുത് 8000 പ്ലസ് 200 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 4. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാരും നല്ല പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാ, എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. ലുക്ക് ഹിയർ. 5th question വരെ നമ്മൾ എഴുതി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ 6th question. 8214. 8214ന്റെ expanded form. You have to write down the expanded form of 8214. ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തില്ലേ? തനിയെ പറഞ്ഞേ. എല്ലാവരും നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പിള്ളേരാന്നാണ് എന്നോട് ലയാ മാം ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പറഞ്ഞേ, 8000 പ്ലസ് 200 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 4. Then second question, 7093. എങ്ങനെ വരും? യെസ്, എന്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. 7000 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 90 പ്ലസ് 3. Then next question, 8th one. Look at the question. 9235. എങ്ങനെ വരും? 9000 plus 200 plus 30 plus 5. Then look at the 9th question. 9678. How you write the expanded form? 9000 plus 600 plus 70 plus 8. Then 10th question. 9999. 9000 plus 900 plus 90 plus 9. ഇപ്പൊ തന്നെ വേഗം ആ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കേട്ടല്ലോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക. ഇത് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, കേട്ടല്ലോ? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എഴുതുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ബൈ.